प्रोग्राम पख दे मसले। मैं रामदास चाहल थोड़ी हर बार की तरह वीरवार वाले दिन 7 ਤੋਂ 8 खिदमत दे विच पख दे मसले प्रोग्राम। अज साडे नाल भावें नवे मेहमान ने, पुराने मेहमान साडे कुलवंत जी नूं कोई सरकारी काम पै गया उन्होंने अपना, तो उन्होंने साडे तो बिना पुछे छुट्टी भी लै ली। सो उन्होंने अपनी जगह पर अज साडे विच राजपाल जी नूं भेजा। राजपाल जी जिहड़े हिस्टोरिकली हिस्टरी दे मार ने, हिस्टरी दियां भी गल्लां उन्होंने बखूबी आउंदियां। अज खैर साडा है तो मसला पखदे मसलियां की गल होनी है, हिस्टरी बारे भी उन्होंने ये किते किते वो गल करते जाएंगे। तो नाल ही उन्होंने ने हर बार की तरह भगवंत जी। जय गुरुदेव जय भीम दोनों साथियों। जय गुरुदेव जय भीम जी। जय गुरुदेव जय भीम। प्यारे दर्शकों, ना खुदा ही मिला ना वसले सनम, ना खुदा ही मिला ना वसले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। असी जदों बहीरां गत्तियां सी यूके आउण दे लई वधिया जिंदगी की तलाश दे विच आए सां। फिर हौली हौली पैसे तो आउण लग पे, हौली हौली ये पता लगन लग पिया कि असी आए कमाउण सी, जावांगे गवा के अपने बच्चे अपनी औलाद। जिवें असी कदी पाकिस्तान छड्डिया सी जां छडवाया सी उस वेले दे 47 दी साडे बजुर्गां ने, तो सानू उस फिर मिट्टी नाल कोई मतलब नहीं सी रह गया जिहड़ी असी छड्डी सी। इस तरह ही साडे बच्चों नूं होना कि जिवें असी आपो अपना प्रांत, आपो अपना पिंड, आपो अपना देश छड्डिया, उन्होंने भी साडे नाल बाहला मोह नहीं होना। हद एक पीढ़ी असी लै जावांगे, किन्नी क बारी जावांगे। परदेसी जदों इत्थों एक गीत भी है कि जदों असी इत्थों जाने भी सोचा अपने देश चले हाँ, वो जाते ही पुछण लग पैंदे वापस कदों जाना। वो भी सानू परदेसी समझते हैं, इत्थे असी खुद नूं परदेसी समझते। सो देश लैस जिहड़ा असी जीवन जी रहे हैं। सो गल कर रहे थे कि ना खुदा ही मिला ना वसले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अज एक मसला जिहड़ा असी इत्थे डिस्कस करन जा रहे हो वो नस्लवाद। साडे आपस में जो शुरू दे विच जो असी इंडियन लोग इत्थे आए आ, तो स्कैन हैड वालियां ने उन्होंने कुट के भज जाते सी। तो फिर अफ्रीकन लोग जो आने शुरू होए, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर से, उन्होंने फिर इन्हों ठीक किया। तो साडा रहन बसेरा उदों एशियन लोगों का उदों रहन बसेरा होया, उदों टिक के बैठ सके असी। इदां ही इटली के लोग भी दौड़ाए, उत्थों भज आए, ये सोच के भी उत्थे तो जीवन वधिया है नहीं गा। उन्होंने भी पता नहीं किसी एक ने गल कही होंदी, किसी ने की कह दिता, इटली भी जिहड़ी है बिखर गई। पर पंजाब जिहड़ा आ इत्थे बसिया, ये किसी पासे जा नहीं सकता। सो ये बस गए और इन्होंने एक नवी इस कंट्री नूं, इस धरती नूं तरजीह दी है, जिहदे विच साडे MP आ, MLA आ, मिनिस्टर भी रहे है भी आ। सो ये नस्लवाद का मसला की आ, आओ सब तो पहला इस ते गल करांगे। 10 मिनट के बाद तुहाडीआं कॉलां भी अज खुल के तुसीं अपनी गल कर सकते हैं, क्योंकि अज दे साडे जिहड़े विशे तकरीबन तुहाडे नाल गल करन वाले, तुसीं जज चाहो अपना तजर्बा जिहड़ा है वो साडे नाल शेयर कर सकते, भावें नस्लवाद दा ही होवे। अज दा जिहड़ा ये गलबात है तुहाडे लई 10 मिनट के बाद लाइन खुल जाएगी। पर एक सवाल मैं तुहानूं दित्ता भी पंजाब किवें बनिया, किसने रखिया दा नां, क्यों रखिया गया, की कारण रहे ने। हालांकि पंजाब खुद भी पंजाबी का शब्द प्रॉपर नहीं गा, असी उसनूं पंजाबी का रौला पाउने आ। सो प्लीज़ जे किते हो सके तो उसकी कॉल किसी की होवे तो लंबी भी गल कर सकदा। आओ चलते हैं नस्लवाद ते गल करते हैं भगवंत जी नाल। भगवंत जी, यूके दे विच नस्लवाद किवें वध गया, की हो रहा, इहदे कोल तुहाडे कोल भरपूर जानकारी की है? अपने चाल जी नस्लवाद जिहड़ा नस्ल हैगी जिहड़ी और रेस है इंग्लिश दे विच आपां कहने आ, जिवें कि दुनिया दे विच हुण तक 5 या 6 रेसां गिणियां जांदियां। जिवें कि अपनी एशियन असीं जिहड़े लोक उस खित्ते दे हैगे आ, एक मंगोल ने जिहड़े अपने इंडिया अपने नॉर्थ दे विच इंडिया दा उत्तरला हिस्सा जिहड़ा हैगा, इंडिया दा नहीं भी जिहड़ा सारा रशिया दा जिहड़ा एरिया, चाइना दा एरिया, मंगोल दे विच जिहड़ा उन्हां दा विच हिस्सा आउंदा आ। तो एक अफ्रीकन जिहड़े साडे काले लोग साडे भरा ने वो रेस आ जाती है। तो एक जिहड़ा लगभग अमरीका जिहड़ा साउथ अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हैगा वो एक रेस आ जाती है। तो बाकी आस्ट्रेलिया के रहने वाले लोग जिहड़े हैगे ना अबोरिजिनी जिहड़े उन्हां दी एक रेस मन्नी जाती है। तो असल दे विच वो जिहड़ा जिवें अपने डिफरेंस जिहड़ा ना डिस्क्रिमिनेशन है जिहड़ा, जिवें कास्टिज़म साडे पंजाबियों के लिए अपने इंडिया के लोगों लिए जिवें कास्टिज़म का जिहड़ा बिना गल तो
ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਐਂਟੀ ਨਾਜ਼ੀ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਘਟਿਆ ਯੂਕੇ 'ਚ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਘਟਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਪੱਬਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ, ਸੈਮੂਅਲ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਸਲਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਭੇਦ ਕਰ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭੇਦ ਕਰ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਸ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਜੀ? ਹੈਲੋ, ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਪਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PR ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸਲਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਲਚਰ ਦੀ। ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ? ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਗਵੰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ
ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸਮੈਦਿਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਰੀ ਐਮਪੀ ਸੀ 1960 ਤੇ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਤੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਐਨ ਪਰਸਨ ਫॉर ਅ ਨੇਬਰ ਡੋਂਟ ਵੋਟ ਲੇਬਰ, ਵੋਟ ਲੇਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਸਲਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਾਂ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਸਲਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨਸਲਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਨਸਲਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਂ ਜਸਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਸਲਵਾਦ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ 4 ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦ ਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਬਾਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਡੇ ਲਾਤਾ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜੋਰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਔਰ ਲੋਕ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਡਰੇ ਆ, ਸਹਿਮੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਦੀਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨਸਲਵਾਦ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਸਲਵਾਦ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘੁਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਘਟਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਬੋਲੀ ਤਾਂ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਨਾ ਆਟਾ, ਨਾ ਦਾਲ, ਨਾ ਕਣਕ, ਨਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਊਂਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਮ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 500 ਜਾਂ 50,000 ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਡੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਟਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਸੌਰੀ ਫॉरगिव ਮੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈ ਬਾਪ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਲੈਣੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੁਟਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾ ਗਏ, ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਰਦੂਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲ ਤੇ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੇ, ਜੋ ਕੁਛਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਖਾੜ ਉਹ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਆ, ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਡਾਰ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਦਿਲਜਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਢਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ 30-31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਹੀ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੰਗਰ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਵੀਕਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇ ਕੈਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਵਿਜੇ ਕੈਨ ਸਕਸੈਸ ਫਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ 26-27 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੈਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦੀਪਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਕਾਸਟ ਦੀ ਫਲਾਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਗਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਰਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 44 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਘਟੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਵੀਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਓ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਚੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਤਿਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆ, ਲੱਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿਪਟਨ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜੇ ਤੁਰਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਡ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੱਖ, ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਡਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਲ ਆ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸੰਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਡੈਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁਛ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਕਿਹਨ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੋਰਿਆ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਇਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭਾਈ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਓਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੀਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 10,000 ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਪਸਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ 10-12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਰੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਖੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਡਰ 50 ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਸੱਚੀ ਮਾਰੂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਾਤੀ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੇ ਪੱਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੇ ਪੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਆ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਫੇਮਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ? ਅੱਛਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਵਾਲਮੀਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੜੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਰੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ 6000 ਜਾਂ 10000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਵੀ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦਾ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੇਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਾਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਭਿੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੜੀਏ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਮਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਿਆ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੌਥਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਊਥ ਆ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ।
ओके, थैंक यू। बिल्कुल जी, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हाँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये ਜਿਹੜੇ अपराध ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਸੌਰੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ 53 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੜ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਪੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਲੰਬੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਸ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਧਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਜਗੋ ਨਾ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਥਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ੌਕੀ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸੱਚ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਂਡਲ ਲਾ ਲਓ, ਬੁਲਸੈਲ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਦੇਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਾਰ ਗॉड ਸੇਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਲਈ? 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ MP ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ MLA ਜਿਸ ਉਹ 200 MLA ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਓ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਸ਼ਨਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। रोशनाई गिर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाली थी। रोशनाई गिर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाली सी। रोशनाई शाही हुंदी, वो भी काले रंग की जिहड़ी, उहनूं शाही नूं रोशनाई कहा जांदा, लेकिन रोशनी जिहड़ी आ साडे काले चेहरिਆਂ ਨੂੰ चिट्टे करदी, ये रोशनी आ। रोशनाई जिहड़ी आ वो शाही आ, काली शाही नूं कहंदे रोशनाई। बहुत सारा असीं जदों असीं देखदे हां तां कहंदे कि अज रोशनाइयां होईयां चारे पासे इदां, सो वो शब्द नूं कंट्रोल करो। रोशनाई शाही आ, उहनूं शाही रहण दिओ। तो प्यारे दर्शकों, एक शब्द अज तुहाडे नाल कीता, हुण होर भी करांगे। असीं बहुत सारे जी दे जंजाल चों निकल चुके हां। ते अज दा जिहड़ा अपने चाहल साहब भी लिखी, सॉरी 2 सेकंड, कालख नूं रोशनाई, कालख नूं रोशनाई कहंदे आ। इस दे नाल अज दा प्रोग्राम समाप्त होंदा। जय गुरुदेव, जय भीम।